Avance platform. Hello, a very warm greetings from Avance platform. So this is Erika Shubrahalder, business development lead in Avance Consulting Firm Limited, and today we are delighted to have Mr. Abir Maimoni with us. And he has been, I mean, a lot of adjectives with Abir Bhai's name. So if I start, then I think this show will continue and be very biased. So let's not do it, and let's keep it informal and interactive. So I would like to welcome Mr. Abir Maimoni, and who has been an Corp fellow. And recently, I think Abir Bhai got an awarded from. I think he got certified auditor in environmental management systems, and also Abir Bhai have been engaged in carbon accounting skills. He has got an ESG field and so on. So I think he will be the best person if he describes. So Abir Bhai, we Avance audience would like to know about your profile. So if you just say in very short, is what is your current portfolio engaged with? We know you have a very fanboy profile in cross country, so we are delighted and proud of you and on your engagement, especially with your 12 plus years of experience. So why don't you actually speak to our audience about your doings and your interest in life? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ Over to you, সবাইকে Abir. আজ থ্যাংকস এরিকা। থ্যাংক ইউ সবাইকে যে আজকে আমাদের সাথে এখানে থাকার জন্য। তো আমি যদি আমার সম্বন্ধে বলতে চাই তাহলে ছোট মানে এখন আসলে ফার্স্টে যেটা হচ্ছে এখন আমি কি করছি, এখন আমি হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ডিফেন্স ফান্ড যেটা আছে ইউএসএ তে এখানের কর্পোরেট ক্লাইমেট ফেলো হিসাবে কাজ করতেছি। তো একই সাথে আমি হচ্ছে এমবিএ করছি কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে, এবং কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির যে অ্যাকাউন্টিং ল্যাব আছে সেখানে আমি টিউটর হিসেবেও কাজ করছি, প্লাস হচ্ছে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেও কাজ করতেছি। এবং পাশাপাশি আমি হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি লিড হিসেবে কাজ করছি। আমাদের একটা বাইং হাউস আছে টেক্সট্রিম অ্যাপারেলস, সেখানেও আমি কাজ করছি। আর তার আগে আসলে আমি বাংলাদেশের সিটি ব্যাংকে সিনিয়র ম্যানেজার ছিলাম সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স ডেস্কে, এবং তারও আগে আমি হচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকেও সাস্টেনেবল ফাইন্যান্সে কাজ করেছিলাম, ইউনিটেড ছিলাম ওইখানে। এবং তার আগে আমি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। নেলসন যে আপনার হচ্ছে ফার্ম আছে মাল্টিন্যাশনাল, ওইখানেও হচ্ছে আমি মার্কেট রিসার্চার হিসেবে কাজ করেছি, এবং আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল। পরে আইবিএ থেকে এমবিএ করেছি ফাইন্যান্সে, এবং এখন হচ্ছে এমবিএ করতেছি সাস্টেনেবিলিটির উপর। আর আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। পরে হচ্ছে আরো ডিটেইলে আমরা কথা বলবো। এরিকা আপু। Sure, absolutely. So, again, great congratulations of being the Climate Corps 2025 fellow and representing Bangladesh definitely over there. So how we are actually aligning our today's show with our World Environment Day special. We know that this year 2025 theme hoche beat the plastic. It's actually indirectly related with both Abir Bhai and my profile. So we have been working with the green initiative taken in RMG sector recently in Bangladesh. You all know that our RMG companies have been in compliance with maintaining all the ESG certifications, and also the Abir Bhai can say more like with the linkages with all audits and carbon credit initiatives taken at mass scale. So এখানে যদি আবির ভাই আমরা একটু লিংক করি যে আমাদের যে রিসাইক্লিং এন্ড রি এনার্জি, স্পেশালি যেটা আমরা বলি রিনিউয়েবল এনার্জি, মেইনলি যদি আমরা আজকে আমাদের ডিসকাশনে রিনিউয়েবল এনার্জিটা ফোকাস করি, অ্যাজ উই বোথ হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং এট আ লিটল স্কেল ইন দিস সেক্টর। লাইক আমরা তো আরএমজি সেক্টর দেখেছি কিভাবে আমাদের এই সোলার প্যানেলস বলেন বা এনার্জি সেভিং মেশিনারিজ বা আরো আদার্স water reservoir kind of initiatives have been taken at যারা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড তাদের তো বেশি করতে হয়েছে, আর মিডিয়াম এন্ড স্মল সাইজরাও আসছে। সো এখানে আবির ভাই বিং in both Bangladesh and now in cross-country experience,
how you are seeing that the green skills potentiality is there for our youth, especially of Bangladesh. তো আমরা মনে হয় আজকের আলোচনাটা যদি আমরা একটু ওখানে করি, আমরা তো জানি বৈশ্বিক আন্দোলন বা জলবায়ু বিষয়ক আলোচনার প্রায়োরিটি কি থাকে, বাট এখানে যদি আমরা আসলে একটু নিশ করে নিয়ে আসি যে আমাদের যে যে বিশাল একটা সেগমেন্ট সোসাইটির ইউথ, এনাদের আসলে কি কি ধরনের গ্রিন স্কিলস আপনার মনে হয় আপনার অভিজ্ঞতা থেকে of this 12 plus years in sectors, different financial sectors? You have been working with sustainable reporting and also ESG compliances. So এখানে তো আমাদের ভিউ পয়েন্টটাও চেঞ্জ হচ্ছে ডে বাই ডে উইথ দ্য গাইডলাইন্স এন্ড ইউ গাইডলাইন্স এন্ড পলিসিস অলসো and USA of course. So এই মানে বৈশ্বিক যে চেঞ্জেস গুলো হচ্ছে গ্লোবাল, এটার সাথে আসলে কপিং করে আমাদের ইউথদের আপনি গ্রিন স্কিলস এর কি কি পটেনশিয়াল এরিয়া দেখছেন, একটু যদি আমরা এখানে হাইলাইট করি। ওকে, থ্যাংক ইউ। যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যদি আমি এখনের অবস্থা বলি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা অবস্থা এখন আসলে ইএসজি যেটা আমরা বলি, এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল গভর্নেন্স, সেটা আসলে এখন অপশনাল কোনো কিছু না, এটা হচ্ছে মাস্ট ম্যান্ডেট। এটা হচ্ছে সব ধরনের অর্গানাইজেশনের সাথে এইটার একটা লিঙ্ক টু সাম এক্সটেন্ট থাকতে হবে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে আমি যখন বলছি ইএসজি, সবাই কি বুঝতেছে? সেটা সবাই বুঝতেছে না। কেন বুঝতেছে না? কারণ হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে ইয়ুথের অপরচুনিটি কোথায়, এখানে হচ্ছে ইয়ুথের অপরচুনিটি। যেখানে সবাই বুঝতেছে না, তার মানে ডেফিনেটলি একটা বড় একটা গ্যাপ আছে, যে নলেজের গ্যাপ আছে, এডুকেশনের গ্যাপ আছে, রাইট পিপলের গ্যাপ আছে। তো তাহলে আসলে আমাদের ইয়ুথদের যেটা করতে হবে, এবং অনেক ইয়ুথও এখন আমরা জানি যে ওরা হচ্ছে মোর এটার সাথে আরো এঙ্গেজ থাকতে চায় এবং আরো অনেক কিছু বুঝে। ওরা আসলে গ্লোবাল ক্রাইসিসটাও বুঝে, এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইসিসটাও বুঝে, এবং তারা তো হচ্ছে ইয়ুথ, সো তারা আসলে সব জায়গাতেই হচ্ছে লিড দেয়। সো আমি বিশ্বাস করি যে ক্লাইমেটের বিরুদ্ধে যে এই যুদ্ধটা, ওয়ার এগেইনস্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ, সেটাতেও তারা লিড দিবে, এবং সেখানে আসলে তাদের অনেক কিছু করার আছে। যদি আমি বাংলাদেশের আসপেক্টেই বলি, বাংলাদেশে হচ্ছে যে সোলার রুফটপ সিস্টেম এখনো আছে, কিন্তু এখন আসলে বড় একটা গ্যাপ আছে বাংলাদেশের উইন্ড এবং অফশোর প্রসপেক্টের মধ্যে। তো এইখানে ইয়ুথরা এখন ইনভেস্ট করতে পারবে না, বাট যেটা করতে পারবে সেটা হচ্ছে যে যে কোনো অর্গানাইজেশনে, যে কোনোখানেই, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন, প্রত্যেকটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, সবারই আসলে টু সাম এক্সটেন্ট কার্বন এমিশন হচ্ছে। সো কার্বন এমিশন জিনিসটা কি, সেটাও এখন অনেকে জানে না, এবং কার্বন এমিশন কিভাবে প্রোফাইল করতে হয়, কতটুকু কার্বন এমিট হচ্ছে, কিভাবে এই জিনিসটা বের করা যায়। সো এখানেও একটা নলেজ গ্যাপ আছে, এবং এখানে কাজ করার অপশন আছে। সো যখন আমাদের বড় বড় বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট এখানে আসতেছে, তখন ওরা কিন্তু দেখতে চাচ্ছে এখন যে আমাদের আসলে ফুটপ্রিন্টটা কতটুকু। এখন এই ফুটপ্রিন্টটা যেটা আমরা যেটা বলি যে ফুটপ্রিন্ট, সো ফুটপ্রিন্ট আসলে কি? ফুটপ্রিন্ট হচ্ছে যে কার্বন কতটুকু এমিট হচ্ছে একটা পার্টিকুলার সার্ভিস থেকে বা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে, সেটাই হচ্ছে কার্বন ফুটপ্রিন্ট। সো কার্বন ফুটপ্রিন্ট মানে অ্যামাউন্ট অফ কার্বন, সেটা যতটুকু জেনারেট করতেছে, প্রডিউস করতেছে। তো তাহলে যে কোনো কাজেই, যে কোনো ইস্যুতেই, যেমন একটা আমরা আপেল খাচ্ছি, আমরা মনে করতে পারি যে আপেল খাচ্ছি, এটার সাথে কতটুকু, মানে আমি যদি একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলি যে আপেল খাচ্ছি, তো এটার সাথে আসলে কতটুকু কার্বন ফুটপ্রিন্ট, মানে এটাই আসলে কার্বন ফুটপ্রিন্টটা কি। তো নর্মালি মনে হচ্ছে যে আপেলই তো খাচ্ছি, কতটুকু কার্বন এমিশন হচ্ছে আপেল কামড়ের মাধ্যমে বা হজমের মাধ্যমে, এটা আমরা মনে করতে পারি। কিন্তু যদি আমি ব্রড সেন্সে যাই যে আপেলের সাথে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কি ধরনের, এই যে আপনি যে একটা আপেল খাচ্ছেন, এটাতে আসলে কতটুকু কার্বন ফুটপ্রিন্ট আপনার কারণে হচ্ছে, যে আপনি তো হচ্ছে কনজিউমার আপেলের। সো এই আপেলটা আসলে কি হচ্ছে, আপেলটা যখন প্রডিউস হচ্ছে, একেবারে সিম্পল ভাবে যদি আমরা বুঝাই, যে আপেলটা যখন গাছের মধ্যে প্রডিউস হচ্ছে, তখন গাছ কি করতেছে, আমরা যেরকম কি বলবো, আমরা তো শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, আমরা যদি বলি যে গাছ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে নিচ্ছে, ঠিক আছে, বাট গাছও কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়তেছে যখন তার ব্রিদিং হচ্ছে। সো ওইখানে একটা এমিশন হচ্ছে। তারপর ওই আপেলটা সবচেয়ে বড় এমিশন যেটা হচ্ছে, আসলে আপেলটা আপনি যখন বাংলাদেশে একটা আপেল খাচ্ছেন, সেই আপেলটা সম্ভবত সাউথ আফ্রিকার কোন একটা কান্ট্রি থেকে আসতেছে। সো এই যে ট্রান্সপোর্টেশনটা হচ্ছে, একটা আপেল সাউথ আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশে এসে ঢাকায় ঢুকে আপনার কাছে যখন আসতেছে, এই টোটাল ট্রান্সপোর্টেশনটা যখন হচ্ছে গাড়ি দিয়ে, তখন এই গাড়ি কিছু ফুয়েল কনজিউম করতেছে। সো এই ফুয়েলটাই কার্বন এমিশন করতেছে, যেটা হচ্ছে ওই একটা আপেলের কারণে হচ্ছে। সো প্রত্যেকটা জিনিসে আসলে এরকম এমিশন হচ্ছে।
কার্বন ফুটপ্রিন্ট হচ্ছে। সো এই যে স্কিল গুলো কিভাবে আপনি এটা বের করবেন, আইডিয়া গুলো জেনারেট করবে, এবং এই আইডিয়া থাকলেই এখন বড় বড় বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে যে বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট আসতেছে। তো ইনভেস্টমেন্ট যখন আসতেছে তখন হচ্ছে ইনভেস্টররা এরকম পার্টিকুলার জিনিসও চাচ্ছে যে ঠিক আছে তোমার এই কোম্পানিতে আমি ইনভেস্ট করব, এই কোম্পানির ফুটপ্রিন্ট কতটুকু, এই কোম্পানির কার্বন নেট জিরো গোল কি, বা ফিউচার গোলটা কোথায়, এই জিনিসগুলো এই নলেজ গ্যাপ গুলো আছে। সো এগুলার জন্য হলো আমাদের এমপ্লয়ি লাগবে, মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো ভালো এমপ্লয়ি লাগবে, এবং এইগুলোতেই হচ্ছে আপনারা যে কাজ করবেন পরবর্তীতে এবং এখনো। রাইট, অ্যাবসলিউটলি। মানে কার্বন অ্যাকাউন্টিং বা ধরেন এই যে সাস্টেনেবল রিপোর্টিং এর যে বর্ডার স্কেলে যেখানে আপনি বলছিলেন আলোচনা, এবং একটু সুন্দর করে উপস্থাপনা করেছেন কি কি বিষয় ক্যালকুলেশন, তো আসলে ব্রডার সেন্স, লাইক আপনি ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ক্যালকুলেশন করলে ইভেন একটা বেজ ইয়ার থাকবে, দেন হাউ দে উইল রিপোর্ট উইথ দ্য কম্পেয়ারিং উইথ দ্য বেজ ইয়ার। হ্যাঁ, এখন ধরেন রিপোর্ট নিতে আসলো, তার কাছে হয়তো 2 বছর আগের ডাটাও নেই, সো তখনও কিন্তু রিপোর্ট করাটা হয়ে যায়। সো এগুলো তো ডেফিনেটলি সার্টিফিকেশনের তো গাইডেন্স গুলো জানার একটা থাকে আপনাদের। তো আই থিঙ্ক দেয়ার আর লট অফ কোর্সেস আউট দেয়ার, বিভিন্ন প্রজেক্ট থেকে ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে। সো আই এম শিওর ইউ ক্যান অলসো হাইলাইট সাম এট দ্য লেটার স্টেজ টু আওয়ার ইউথস, যে কেউ যদি ইএসজি কোর্সেস বা সার্টিফিকেশন জানতে চায় কোথায় তারা করবে। সো আমরা যদি একটু ওখানে আসি, যে আপনি তো ব্যাংকিং সেক্টরের সাথে আমরা লিঙ্ক করছিলাম, লাইক আমরা যদি আবার অনেকে যদি শুধু এটা ভেবে থাকে যে গ্রিন স্কিলস মিনস অনলি ইন কার্বন অডিটিং অর অ্যাকাউন্টিং, শুধু তো সেটা না, মানে এটা তো একটা ব্রডার আমব্রেলা। লাইক ইউ হ্যাভ বিন বিং ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরস, ব্যাংকের সাস্টেনেবল রিপোর্টিং করতে হয়, আবার যে কিনা আরএমজি সেক্টরে আছে তার পয়েন্ট থেকে কিন্তু তাদের আবার আরেকটা সাস্টেনেবল রিপোর্টিং করতে হয়। সো যেটা আপনি বলছিলেন যে সাস্টেনেবিলিটি ইজ নট আ কমপ্লায়েন্স নাও, ইটস আ মাস থিং নাও ইট ইজ। ফিউচারে দেখা যাবে সব কোম্পানিরই আসলে আসতে হবে, নট অনলি আরএমজি, এভরিওয়ানই করতে হবে। তার মানে স্কোপটা কিন্তু অনেক ব্রডার। আমরা যারা বলে থাকি, বিশেষ করে আমি যদি একটু হাইলাইট করি, কামিং টু ইউ আমির ভাই এগেইন, যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে তো এখন আসলে খুব ন্যারো ডাউন হয়ে গেছে কাজের স্কোপস, ফান্ড ডিক্লাইন্স হচ্ছে বাংলাদেশে স্পেশালি। সো সামনে আমাদের যেহেতু ডেভেলপমেন্ট থেকে গ্রাজুয়েশন হবে, আরো হয়তো বিভিন্ন ইমপ্লিকেশনস এর কারণে উই উইল এফেক্ট মোর। সো আমরা যেখানে আলোচনা করছিলাম যে লাইক আমাদের ইউথরা যদি এরকম রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টর রিলেটেড কনসেপ্ট বা প্রজেক্টস রিলেটেড বা ইম্প্যাক্ট ফান্ড যেটা আমরা বলি, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স, সেইগুলোতে যদি ফোকাস করে, সো আই থিঙ্ক দে হ্যাভ মাচ ব্রডার লেন্স এন্ড স্কোপ টু ওয়ার্ক ইন ফিউচার। সো এখানে যদি আবির ভাই আপনি আরেকটু হাইলাইট করতে চান, যে অ্যাওয়ারনেস এর জায়গা তো ডেফিনেটলি আপনি বলেছেন দেয়ারস লট অফ ল্যাক, আমরা সবাই ঠিক মতো জানিও না যে হোয়াট ইজ কার্বন অ্যাকাউন্টিং কল্ড, কিভাবে করতে হয়। হ্যাঁ, সো টেকনিক্যাল ইস্যুগুলো তো আমাদের অবশ্যই ক্যাপাসিটি বিল্ড করতে হবে। সো এছাড়া আসলে অ্যাওয়ারনেস তো একটু ম্যাস স্কেলে করতে হবে। এক্সেস এর বিষয়ে মানে আপনি যদি এখানে একটু আমাদেরকে শেয়ার করতে পারেন, যে আমাদের ইউথ ধরেন একজন যদি ফ্রেশ গ্রাজুয়েট থাকে বা মিড লেভেল ক্যারিয়ারে আছে বাট সে ইন্টারেস্টেড মুভ করতে, তাহলে হাউ টু স্টার্ট ইট, যদি এখানে যদি একটু আমরা এক্সেস টু দিস টেকনিক্যাল এক্সপার্টিস নিয়ে যদি একটু আলোচনা করতে পারি। আচ্ছা, সো কামিং ব্যাক টু টেকনিক্যাল এক্সপার্টিস, এইখানে যেটা হচ্ছে যে আপনি যে কোনোখানে এখন আছেন, যে কোনো একটা জায়গায় কাজ করতেছেন, তা আপনি ভাবতেছেন যে আপনি হয়তো বা এরিয়াটা চেঞ্জ করে এই সাস্টেনেবিলিটি সেক্টরে আসবেন, অথবা সাস্টেনেবিলিটি সেক্টরে আছেন, আরো ফার্দার কিভাবে নিজেকে এনরিচ করা যায়। তো এই জায়গায় হচ্ছে কিছু কিছু সার্টিফিকেশন আপনার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। যেমন হচ্ছে লিড সার্টিফিকেশন একটা সার্টিফিকেশন। তো এইটা আসলে কি? লিড সার্টিফিকেশন আসলে যেটা হচ্ছে যে আপনার একটা স্ট্রাকচার, একটা বিল্ডিং বা একটা ফ্যাক্টরি, সেটা আসলে কতটুকু এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, এটা হচ্ছে এই সার্টিফিকেশনের মেইন ইস্যু। তো এই ধরনের সার্টিফিকেশন থাকলে আপনি তখন এইসব জায়গায় আহ, আপনি কাজ করতে পারবেন এইসব সেক্টরে, কনস্ট্রাকশন সাইটে। তারপর হচ্ছে যদি আবার হচ্ছে আরেকটা আছে যে আইএসওর কিছু কিছু সার্টিফিকেশন আছে, যেমন আইএসওর আমরা যেটা বলি যে ইএসজি, এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল গভর্নেন্স। সো এনভায়রনমেন্ট স্পেসিফিক এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যেটাতে হচ্ছে আইএসও 14001, যেটা আমি করেছি, এই সার্টিফিকেশনটা আমি নিয়েছিলাম। তো সোশ্যালের উপরও আছে, গভর্নেন্সের উপর আছে। সো এই ধরনের সার্টিফিকেশন আপনাকে আসলে কি করবে, যেমন একটা, যেমন ধরেন আপনি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছেন, গার্মেন্টসে কি হচ্ছে, গার্মেন্টস এর এখন তো আসলে বেসিক জিএসআই গার্মেন্টস তো আসলে হ্যাঁ এক্সপোর্ট হচ্ছে। সো
ওরা যখন, হ্যাঁ, এই যে আপু যে সার্টিফিকেশনের কথা বললো, তো ওরা যখন আসলে এখানে আসতেছে, মানে যখন আপনার আপনার গার্মেন্ট বা ওই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি থেকে যখন পারচেস করতেছে, তখন কিন্তু ওরা আসলে দেখতেছে এই গার্মেন্টসটা কতটুকু সোশ্যালি এবং এনভায়রনমেন্টালি কমপ্লায়েন্স মেনটেন করতেছে। সেই সব জায়গায় আপনার এই ধরনের সার্টিফিকেশন থাকলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে কমপ্লায়েন্স আসলে কোন কোন জায়গায় গ্যাপ আছে। ফার্স্টে যেটা গ্যাপ অ্যানালাইসিস করতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী মিটিগেটও করতে পারবেন, যেই গ্যাপ গুলো আছে সেইটা কিভাবে মিটিগেট করা যায়, সেটার জন্য কি ধরনের নলেজ থাকা লাগবে, তো সেইগুলা হচ্ছে আপনি এই সার্টিফিকেশন দিয়ে কভার করতে পারবেন। শিওর শিওর। সো এখন আবির ভাই আমরা তো আলোচনা করলাম প্রসপেক্টস চ্যালেঞ্জেস নিয়ে। সো এখন যদি আসি বাংলাদেশের কনটেক্সটে এই গ্রিন স্কিলস অ্যাডার করতে চাইলে আমাদের ইউথরা কি কি চ্যালেঞ্জ আসলে ফেস করতে পারে, সো যদি আমরা চ্যালেঞ্জেস গুলো একটু হাইলাইট করতে পারি কিছুটা। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এখানে ইয়ুথদের ক্ষেত্রে যেটা বেসিকলি চ্যালেঞ্জ হবে, সেটা হচ্ছে যে ফার্স্টে প্রথমেই যদি আমি বলি যে ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেসটা একটা আসলে বড় একটা চ্যালেঞ্জ। মানুষজন এখানে অ্যাওয়্যার না, কোথা থেকে তারপর হচ্ছে কোথা থেকে কি ইনফরমেশন নিতে হবে, নলেজেরও একটা গ্যাপ আছে। যে পার্টিকুলারলি আপনি যখন জানতে চাবেন তখন আসলে অনেক জায়গার অনেক সোর্স খুঁজে পাবেন না। তারপর হচ্ছে আপনি যদি আপনি যদি একটা বিজনেস স্টার্ট করতে চান, তাহলে এখানে লিমিটেড অফ ফান্ডিংও আছে। ফান্ডিংটাও খুব একটা অ্যাভেলেবেল না। যেমন আমি এখানে একটা এক্সাম্পল আনতে পারি, যেটা হচ্ছে যে আমি কয়েকদিন আগে গ্রিন বিজ একটা কনফারেন্স হয় ইউএসএ তে, তো সেটা হচ্ছে ডেনভারে হয়েছিল, ওইখানে আমি গিয়েছিলাম। তো ওই ওই কনফারেন্সে যেটা হচ্ছে যে এরকম 6টা স্টার্ট আপ ছিল, তারা হচ্ছে তাদের আইডিয়া পিচ করছে, এবং আইডিয়া পিচ করার পর একটা স্টার্ট আপ হচ্ছে ওই ইনস্ট্যান্টলি ফান্ডিং পাইছে, এবং পরবর্তীতে আমি যেহেতু ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছি, তো ওরা আমাকে অ্যাপ্রোচ করছে যে তুমি কি ফান্ডিং করবা। আমি তো আসলে এখন আর নাই ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে। সো বাট এই যে যে বিষয়টা, মানে ওরা ওরা আমার কাছে আসে নাই, ওই অর্গানাইজেশন থেকে আসলে আমাকে নক দিছিল, যেহেতু আমি ওইখানে গেছিলাম, অর্গানাইজেশন থেকে আমাকে নক দিছিল যে ওরা ওরা আসতেছে, তো তুমি যারা জিতবে তাদেরকে কি ফান্ডিং করবা কিনা, তোমার ব্যাংক করবে কিনা। সো দেখেন, মানে যারা হচ্ছে স্টার্ট আপ তারা কিন্তু অ্যাপ্রোচ করতেছে না, ওই অর্গানাইজেশন থেকে কিন্তু অ্যাপ্রোচ করতেছে বিভিন্ন জায়গায়, খালি আমাকে অ্যাপ্রোচ করছে তা না, যারা যারা গেছে ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি থেকে সবাইকে অ্যাপ্রোচ করছে। সো এইসব জায়গায়, এইসব বাইরের কান্ট্রিতে যেটা হয় যে এরকম একটা স্ট্রাকচার থাকে, যে আপনি একটা জায়গায় গেলেন এবং ওই যেটা বললাম যে 6 জন প্রেজেন্ট করছে, এবং 6 জন প্রেজেন্ট করার পর বেস্ট যে হয়েছিল সে কিন্তু মানে এখানে কিন্তু বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষজন আসছিল, চায়না থেকে, বা মানে যে স্টার্ট আপে যেটা হয় যে টিমের মধ্যে আসলে অনেক কালচারাল ডাইভার্সিটি ছিল, যে কালচারাল ডাইভার্সিটি এবং নেশন ওয়াইজ ডাইভার্সিটি ছিল। তো বেস্ট যেটা হয়েছে সেখানে ডমিনেন্ট ছিল ইন্ডিয়ানরা। তো এবং কনসেপ্টটাও আমি বলি, কনসেপ্টটা হচ্ছে যে স্যানিটেশন ন্যাপকিন যেটা, বা সেটা এমন ভাবে করা যে রিইউজেবল প্রোডাক্ট থেকে, এবং সেটাও আসলে বায়োডিগ্রেডেবল খুব তাড়াতাড়ি অন্যান্য সাথে কম্পেয়ার করে। সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের দেশে ট্যাবু হিসেবে ধরা হয়, আমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা করি না, কিন্তু ইএসজি আসপেক্টে আবার এই জিনিসটা একটা বড় একটা ইস্যু, যেহেতু আসলে খুব সহজেই ডিগ্রেডেবল হচ্ছে। সো এই যে এই কতগুলো ইস্যু, যে আপনার ফান্ডিং ও দরকার, আপনার এরকম ইনভেস্টমেন্টের জন্য, এখন এই ইনভেস্টমেন্টের জন্য ফান্ডিং কি আপনি খালি দেশের মধ্যেই পিচ করলে হবে না, দেশের বাইরে গিয়েও পিচ করার আসলে যথেষ্ট পরিমাণ অপশন আছে, অপরচুনিটি আছে। আপনাকে আসলে বুঝতে হবে যে কোথায় যেতে হবে এবং কিভাবে এদের সাথে আসলে কানেক্টেড হতে হবে, সেটা আরেকটা ইস্যু। আর আর হচ্ছে সুন্দর করে ফান্ড রিসোর্সের এটা বলেছেন, যে লিমিটেড অ্যাক্সেস ইনফরমেশনের মানে এটাও থাকে, গ্যাপটাও থাকে। আর যেহেতু এখানে ব্রিজিং বা কানেকশনের যে প্ল্যাটফর্মস লাইক ইন ওভারসিজ হয়তো অনেক সময় দেখা যায় আমাদের দেশেও এখন স্টার্ট হয়েছে, বাট এট আ ভেরি মিনিমাম স্কেল। সো এই মিট আপ বা ম্যাচিং আপের যে কানেক্টেড ইভেন্টস গুলো, প্ল্যাটফর্মস গুলো, এটাও আমরা হয়তো বাংলাদেশে সেই স্কেলে এখনো পাই না। সো অ্যাওয়ারনেস প্লাস অ্যাক্সেস ইস্যুটা আছে। জি আবির ভাই, ইফ ইউ want to highlight some more points. হ্যাঁ, আর আর হ্যাঁ, আর এখানে যেটা হচ্ছে যে এইসব জায়গায় আসলে কিছু পলিসিগত সাপোর্টও থাকলে হয়, এবং আসলে কিছু পলিসিগত সাপোর্টও আছে আমাদের এখানে। আমাদের যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আসলে খুব বড় একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করছে, এবং ব্যাংকগুলো হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের যে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো আছে সেসব জায়গা কিন্তু একটা টার্গেট দিয়ে রেখেছে, যে আমরা যেন আরো গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট আরো বাড়াই, একটা টার্গেটও দেয়া আছে যে এত পার্সেন্ট গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট থাকতে হবে। এখন কারেন্টলি যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, কারেন্টলি 30% এর কাছাকাছি না?
আপু কত এখন কারেন্ট পার্সেন্টটা? আমার লেটেস্ট জানা নেই, সাস্টেনেবিলিটি শেয়ার হ্যাঁ, আই থট জাস্ট সো এরকম মনে হয় এরকম ইস্যু। একটা পার্সেন্টেজের মতো আছে। আর যেটা হচ্ছে যে গ্রিন ফাইন্যান্স একটা আছে এবং সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স একটা আছে। সো এখন যেটা হচ্ছে যে তাহলে আসলে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে যখন এরকম প্রেসার দেওয়া হচ্ছে, যে প্রেসার দেওয়া হচ্ছে না, আমি বলবো বলবো যে হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক এগুলোতে আবার রিফাইন্যান্সও দিচ্ছে। তো যখন রাইট। কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোও রিফাইন্যান্স পাচ্ছে এবং দেখতেছে যে বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে পুশ করা হচ্ছে, এবং তখন যেটা হচ্ছে যে যেমন আমাদের আমি যখন সিটি ব্যাংকে কাজ করতাম তখন আমাদের কাছে আহ, একটা বিজনেস প্রপোজাল আসছিল, এবং যারা হচ্ছে যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করে। তো নর্মাল যদি লোন হতো, সেখানে আসলে আমরা যে পরিমাণ ফান্ডিং এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে সেই পরিমাণ ফান্ডিংটা প্রোভাইড করা হতো না, এবং আরো অনেক বেশি নিটিগ্রিটি করা হতো। সো ওইখানে যেটা হচ্ছে যে সিটি ব্যাংকের আসলে এটা একটা বড় ইস্যু যে ওরা আসলে ওই রিস্কটা নিয়েছে এই পার্টিকুলার প্রজেক্টের ক্ষেত্রে। কিসের জন্য? আচ্ছা। কারণ হচ্ছে ওরা হচ্ছে আসলে গ্রিনকে প্রমোট করতে চায়। তো এটা হচ্ছে রাইট। সিটি ব্যাংকের একটা ভালো একটা জায়গা। তো এইরকম আসলে আপনিও যদি এরকম এইসব আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে চান, তখন দেখবেন যে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো আসলে নর্মালি অন্যান্য প্রজেক্টের তুলনায় এটাতে অনেক বেশি লেনিয়েন্ট। সেই স্কোপটাও আসলে আপনার আছে। চ্যালেঞ্জ তো আছে, স্কোপও আছে, Right. আসলে Right. অপরচুনিটিও আছে। Absolutely. I actually, as I was telling you, worked in SREAP, which was a, concessional finance program of Bangladesh Bank. It was a multiple donor funded program, French and AFD হচ্ছে French embassy ছিল, and then হচ্ছে European Union funded. সো থ্রি ডোনার মিলে এটা ছিল। সো যেটা আপনি বলছিলেন যে দেখা যায় নর্মালি যে ইন্টারেস্ট রেটটা থাকে এই ধরনের কনসেশনাল লোনে কিন্তু স্পেশালি গ্রিন ইনিশিয়েটিভের জন্য একদম লো মিনিমাম একটা ইন্টারেস্ট রেটে পাওয়া যায়। বাট গাইডলাইন্স গুলো ওটাই যে আপনার ইনিশিয়েটিভটা প্রজেক্টটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল আর গভর্নেন্স রিলেটেড হতে হবে। তা আমাদের স্রেপ প্রকল্প যেমন ছিল এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যালে বেশি, এন্ড সেফটি রেটের এক্স্যাক্টলি। কম ছিল। সো সেটা এখন ডাইভার্সিফাইও করা হচ্ছে, সেক্টরও বাড়ানো হচ্ছে। আরএমডি থেকে হয়তো এখন তারা টেক্সটাইল এন্ড লেদার সেক্টরেও উইন করবে। সো এরকম আরো অনেক ইনিশিয়েটিভ আসছে। আই হ্যাভ বিন সিইং এম্বাসি অফ সুইডেন হ্যাজ রিসেন্টলি অলসো কাম আপ উইথ Swiss Contact INGO, one of INGO. So they are also coming up with funds, and Swiss Embassy কিছু আলাদা আলাদা ইনিশিয়েটিভস আছে বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে থ্রু দ্য INGOs. So I think এইখানে আপনি যেটা বললেন মেইনলি দ্য ব্রিজিং বিটুইন দ্য স্টেক হোল্ডার্স অ্যান্ড দিস গ্রিন ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস। সো ওখানে মনে হয় একটু কাজের জায়গা আছে যে যারা ইন্টারেস্টেড তাদেরকেও আর একটু জানানো যে হ্যাঁ এই নিশ ফান্ডিং লাইন গুলো কোথায় আছে, হাউ দে ক্যান ট্যাপ ইন। সো যেটা আমরা প্রথম থেকে আসছিলাম যে কি কি ধরনের টেকনিক্যাল এক্সপার্টিস বা গ্রিন স্কিলস গুলো আমাদের দরকার বা পটেনশিয়ালিটি আছে। তো এখানে যেটা আপনি মাত্র বলছিলেন আমির ভাই যে গভর্নমেন্টের রোল, সো এখানে যদি আমরা একটু আরেকটু আলোচনা করি যে কি কি ধরনের আসলে ইনভেস্টমেন্টের মানে গ্রিন ইনিশিয়েটিভের কি কি ধরনের ইনভেস্টমেন্টের অপরচুনিটি আমাদের গভর্নমেন্ট প্লাস হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সদের আছে। আমি যেমন বলছিলাম যে এম্বাসি অফ সুইডেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন and Swiss embassy have their thematic টার্গেট যেটা আপনি বলছিলেন। সো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যেমন টার্গেট থাকে ওদের ওয়ার্ল্ড ইউরোপের আন্ডারে, সো দে হ্যাভ টু ইনভেস্ট থ্রু দিস কাইন্ড অফ ইনিশিয়েটিভস। সো এখানে আসলে আপনার কি মনে হয় যে গভর্নমেন্ট আর ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের আরো কিভাবে তারা এরকম ধরনের গ্রিন ইনিশিয়েটিভে কিভাবে আরো ইনভেস্ট করতে পারেন, মানে পাবলিক ফাইন্যান্সের স্কোপ আছে কিনা? একটা হুম, তো হুম। গেল সেন্ট্রাল থ্রু, এছাড়া মানে আর কোনো স্কোপ আছে কিনা? আচ্ছা, তো এখানে যদি আমি একটা ব্রডার আমব্রেলার কথা বলি যে গভর্নমেন্টের আসলে কিভাবে, ফার্স্ট অফ অল গভর্নমেন্ট নিজে নিজে করতে পারে, যেটা আসলে করতেছে, আপুও বললেন শ্রেয়াপ, এরকম বিভিন্ন রকম ফান্ডিং অপরচুনিটি, রিফাইন্যান্স প্রজেক্ট গভর্নমেন্টের আছে, এবং যেটার মাধ্যমে গভর্নমেন্ট হচ্ছে সাধারণ মানুষদেরকে তো রিচ করতে পারছে না, বাট কমার্শিয়াল থ্রু ব্রিজিং হচ্ছে কমার্শিয়াল ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আসলে কম রেটের লোন গুলো দিচ্ছে। তো এটা একটা করতেছে। সেকেন্ড থিং যেটা বলতেছেন যে ব্রিজিং এর বিষয়টা, তো ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গুলা যখন বা মাল্টিল্যাটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যখন ইনভেস্ট করতেছে, তো তাদেরও কিন্তু আসলে একটা টার্গেট থাকে। মানে তাদের টার্গেটটা কিরকম, মানে প্রত্যেকটা স্কেল পুরা ফুল ফান্ডিং তো একটা জায়গায় ওরা ইনভেস্ট করে না, তখন টার্গেটের মধ্যে স্ট্রাকচারালি থাকে এরকম যে ওদের কিছু প্রজেক্ট এসএমই, স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজে হবে, এবং এগুলা এই ইএসজি অ্যাসপেক্টই হবে এবং ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোতেই হবে। তো তাহলে অ্যাকচুয়ালি ওরা এই ফান্ডটা ডেভেলপিং কান্ট্রিতেই ইনভেস্ট করবে। এখন সেই ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিটা বাংলাদেশ হোক বা ইন্ডিয়া হোক অথবা হচ্ছে সুদান, নাইজেরিয়া হোক অথবা যে কোনো কিছুই হোক, ওরা একটা পোর্শন ইনভেস্ট করবেই।
সো এখন যেই গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে যেই সব গভর্নমেন্ট এগুলো ফান্ড নেয়ার জন্য রেডি প্ল্যাটফর্ম আছে এবং যেটা হচ্ছে যে আগ্রহ আছে এবং সেই অনুযায়ী কাজও করতেছে, তারা এগুলো ফান্ডিং তাদের সেই সব দেশে বেশি আসবে এবং যেসব রাইট। দেশ এগুলোর ব্যাপারে রিলাক্টেন্ট তাদের কাছে কম আসবে, কারণ ফান্ডিং আসবেই। ঠিক আছে? সো এখন ফান্ডিং আসতে হলে কি করতে হবে? গভর্নমেন্টে যেটা হচ্ছে যে স্ট্রাকচারালি পলিসিগতভাবে পলিসি যে সাপোর্টটা সেই সাপোর্টটা দিতে হবে এবং দেখাতে হবে, মানে নর্মালি ফান্ডিং কখন আসবে? যখন আমি দেখাবো যে আমাদের এইখানে এরকম পাইপলাইন এতগুলা প্রজেক্ট আছে, বা আমরা আসলে হুম। এই জায়গাতে প্রিভিয়াসলি কাজ করেছি, বা প্রিভিয়াসলি আমাদের দেশে এই ধরনের প্রজেক্ট গুলো আছে, এইসব রাইট। ফান্ডিং আসছে আর্লিয়ার, তো আমরা এইরকম প্রজেক্ট আরো আছে পাইপলাইনে, সেগুলোতে তোমরা ফান্ড করতে পারো। তাহলে একেবারে সিম্পল, ওরা দেখছে যে হ্যাঁ অন্যান্যরা ফান্ডিং করছে এরকম প্রজেক্টের গ্রোথও হয়েছে কিছুদিন ধরে, মানে হয়তো বা 2-3 বছর 5 বছরের একটা প্রজেক্ট, এসব গ্রোথ হয়েছে এবং অনেক জায়গাতে কিন্তু পার্সোনাল গভর্নমেন্টও যদি না হয়, প্রাইভেট উদ্যোগেও কিন্তু এগুলো প্রজেক্ট হয়েছে। যেমন আমি জানি ওয়ালটনকে হচ্ছে ডাইরেক্ট KfW, যে জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আছে, তারা হচ্ছে ডিরেক্টলি হচ্ছে ওদেরকে ফান্ডিং দিয়েছে। সেরকম এইসব ডেটা গুলো গভর্নমেন্টে কালেক্ট করতে হবে এবং কালেক্ট করে দেখাতে হবে যে বাংলাদেশ আসলে এরকম ফান্ডিং বহুত হয়েছে এবং এই ধরনের ফান্ডিং হওয়ার পর প্রোগ্রেসও কিরকম গ্রোথ হয়েছে। যখন এরকম রেডি প্ল্যাটফর্ম দেখবে তখন কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট গুলা, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট গুলো আসবে। এবং পাশাপাশি গভর্নমেন্ট আরো যেটা করতে পারে যে কিছু কারিকুলামগত নলেজও কিন্তু এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট গুলাকে পুশ করে এইসব নলেজ গুলো আরো হচ্ছে চারপাশে কি বলবো ছড়ায় দিতে পারে, যেটা কারণে হচ্ছে মানুষজন যখন ওই ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে বের হবে, বা যেমন কোনো ধরনের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হতে পারে, যদি ইউনিভার্সিটিতে কারিকুলামে ফিড ইন করা না সম্ভব হয়, তাহলে হয়তো বা গভর্নমেন্ট কিছু করতে পারে। যেমন আমি আমার পার্সোনাল একটা এক্সাম্পল বলি। আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমি হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কফুট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে একটা সার্টিফিকেশন নিয়েছি, যেটা হচ্ছে যে পুরোপুরি ফ্রিতে। এবং এটা কারণটা কি? এটার কারণ হচ্ছে এটা আসলে জার্মান জিআইজেড যে আছে, জিআইজেডই আসলে এইটা নিয়ে আসছে। ওরা হচ্ছে যে সেন্ট্রাল ব্যাংকে বলছে যে তুমি তোমার ব্যাংকগুলো থেকে এরকম 10 জনকে দাও, যে সব 10 জনকে আমরা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কফুটে হচ্ছে এই সার্টিফিকেশন 6 মাসের একটা বড় একটা সার্টিফিকেশন এবং অনেক এক্সপেন্সিভ একটা, এটা করাবো। সো এইটার কারণে যেটা হয়েছে যে যেসব যারা ছিল আমি সহ আরো এরকম 10 জন ছিল, ইনফ্যাক্ট আসলে আরো 2 জন বেশি ছিল, 12 জন ছিল। তো তারা কি হয়েছে, তারা হচ্ছে এই এই সার্টিফিকেশনটা করতে পেরেছে এই এই নিজেদের ব্যাংকের না টাকা, মানে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে জার্মান গভর্নমেন্ট টাকাতেই এই সার্টিফিকেশনটা করতে পারছে। সো এরকম আসলে অনেক ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে, অনেক কিছু আছে যেটা আসলে চাইলেই গভর্নমেন্টের দ্বারা সম্ভব, গভর্নমেন্ট চাইলে এইসব জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে। এবং যেটা কারণে পরবর্তীতে কি হবে, পরবর্তীতে যখন ব্যাংকগুলোতে ইনভেস্ট করতে আসবে তখন ওরা বলবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের ব্যাংকে এই ধরনের সাস্টেনেবল ফাইন্যান্সের উপর এক্সপার্ট মানুষজন আছে। সো এটাও যখন বাইরের দেশের ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকগুলো দেখবে তখন কিন্তু এটাও একটা ইমপ্রেসিভ জিনিস, যেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাংকগুলোকে হচ্ছে হেল্প করবে আরো বেশি ফান্ডিং পাওয়ার জন্য। ইটস এ উইন উইন সিচুয়েশন আসলে। এরকম কিছু প্রজেক্ট গভর্নমেন্ট চাইলে নিয়ে ভেরি আসতে পারে। ইন্টারেস্টিং। যেমন আমিও কারেন্টলি একটা ট্রেনিং পোলে আছি, এটা হচ্ছে আপনার ওই যে এম্বাসি অফ সুইডেন অ্যান্ড সুইস এম্বাসি ফান্ডেড প্রোগ্রেস প্রজেক্ট অফ সুইস কন্টাক্ট, ওনারাও একটা আপনার জিএসআই সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টের উপর ট্রেনিং দিচ্ছেন। সো এখানেও একটা পুল অফ সার্ভিস প্রোভাইডার রেডি করার মানে চেষ্টা করা হচ্ছে, যারা কিনা ফিউচারে আপনার এমজি সেক্টর বা আদার সেক্টরে জিএসআই রিপোর্টিং এর উপর কাজ করতে পারে ফেলো কনসালটেন্ট হিসেবে। সো absolutely very brilliant 2 points you have been saying, যেটা বলছেন যে মানে portraying and reflection of our sustainability based practices, যে আমরা যদি আমাদের ইএসজি প্র্যাকটিসেস গুলো একটু রিফ্লেক্ট করি ইন্টারন্যাশনালি গ্লোবালি, সো দেখা যায় সবসময় বাংলাদেশের কিন্তু গ্যাপ এরিয়া গুলোই আমরা হাইলাইট করি অলওয়েজ, তাই না, যে কোথায় আমাদের ল্যাকিংস টু ক্যাপচার দ্য ফান্ড ফ্রম আউটসাইড, যে আমরা দেখা যায় চ্যালেঞ্জ গুলোই করি। বাট ইউ হ্যাভ বিন সেইং ভেরি বিউটিফুল থিং, যে আমরা যদি চ্যালেঞ্জটাকেও আবার একটু এমন ভাবে পোর্ট্রে করে আমাদের উইন উইন জায়গাগুলো দেখাই, যে এই দেখো আমরা কিন্তু এনার্জিও সেভ করছি, বা এই যে আমরা সোলার দিয়ে কিন্তু আমাদের এই কোম্পানির তেও যেমন হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড করছি। আমি নিজেই দেখে এসেছি, বড় গ্রুপের নাম বলছি না, আরএমজি ফ্যাক্টরিতে, যে তাদের সোলারের জেনারেটেড পাওয়ারে কিন্তু তাদের ইনহাউসও ইউজ হচ্ছে, ইভেন ন্যাশনাল গ্রিডেও অ্যাড হচ্ছে। So which is definitely a contribution in the resource sector. সেভাবে তো ওয়াটার রিজার্ভারও তারা নিজেরাই রিউজ করছেন। হ্যাঁ, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে দেখা যায় ইনিশিয়েটিভে ইটিপি তো
প্লাস পয়েন্ট আছেই। ওয়াটার পিউরিফাই হয়ে আবার সেটা কমিউনিটি লেভেলেও অনেক যাচ্ছে। সো মানে আর যদি বিগার স্কেলের সোশ্যাল ইম্প্যাক্টটাও আমরা ক্যালকুলেট করি, একটা তো জায়গা আমি আবির ভাই যেটা প্রথম থেকে আলোচনা করছি যে কার্বন ক্যালকুলেশন, এমিশন কতটুকু হলো, এটা তো গেল আমাদের কোয়ান্টিফাই প্লেস গুলো। সো কোয়ালিটেটিভ যে সোশ্যাল ফ্যাক্টর গুলো আছে সেখান থেকেও কিন্তু আমরা বিউটিফুলি পোর্ট্রে করে আমাদের এই সুন্দর করে সাস্টেনেবিলিটি ফ্যাক্টস গুলো বা ইএসজি বেস্ট প্র্যাকটিসেস বলেন, এগুলো কিন্তু আমরা ইন্টারন্যাশনালি হাইলাইট করে মোর প্রজেক্ট গ্র্যাপ করতে পারি। আমি একটু ইন্টারেস্টিংলি দেখছিলাম আমির ভাই যে জাম্বিয়া এবং আর উগান্ডার ওই সাইড আফ্রিকান দেশেও কিন্তু ইউথরা খুব ইন্টারেস্টিং মানে ইউথ লেড ইন্টারভেনশন নিয়ে আসছে। মানে আমরা হয়তো বাংলাদেশে যেটা একটু ইনস্টিটিউশনাল লেভেলে দেখছি, অন্যান্য কান্ট্রিতে কিন্তু আফ্রিকায় তারা ইউথরা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে যে তারা এরকম এনার্জি সেভিং বানাচ্ছে, সেখান থেকে আবার কমিউনিটিকে মানে একদম কমার্শিয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে দে আর টেকিং ইট অ্যাজ আ মানে বিজনেস, নট অনলি আ সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ। তা আমার মনে হয় মাইন্ডসেটের জায়গাতেও আমাদের একটু আরো প্রফেশনালি এন্ড বিজনেস ফোকাস হয়ে আগানো উচিত। আপনি তো আসলে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের, এখন আবার আমাদের এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমেরও এক্সপার্ট। তো একটু যদি ভাই, আমরা যদিও খুব থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনে ঢুকে গিয়েছি, আপনার যদি একটু ইন্টারেস্টিং যে আপনার বর্তমান যে রোলটা উইথ দা আমাদের যে ক্লাইমেট কর্পস 2025 ফেলো, আপনি ওখানে একজন ওয়ান অফ দা, সো এখানে আপনার রোল বা আপনার কন্ট্রিবিউশন নিয়ে ফিউচার টার্গেটস নিয়ে যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন, হয়তো সবাই একটু ইন্টারেস্টটা পেতো বা আইডিয়া পেত। আচ্ছা, এইখানে যেটা হচ্ছে যে এটা আসলে একটা প্ল্যাটফর্ম, যদি পুরোটাই বলি যে এটা একটা প্ল্যাটফর্ম, ইডিএফ এনভায়রনমেন্ট ডিফেন্স ফান্ড। তো ওরা আসলে একটা ব্রডার এনজিও। তো ওরা হচ্ছে ওদের মেইন মোটোই হচ্ছে যে পুরা ইন্ডাস্ট্রিতে, মানে আপনি প্রথমে যেটা বলেছেন এরকম আসলে কিছু কিছু অর্গানাইজেশনে থাকতে হবে। তো ওদের মেইন মোটো হচ্ছে পুরা ইন্ডাস্ট্রিতে সাস্টেনেবিলিটি ছড়া দিবে। হ্যাঁ, তো এই এই ডাউনস্ট্রিমে আপস্ট্রিমে কাজ করবে এবং আলটিমেটলি সবাই যেন এই ফ্লোতে চলে আসে। তো ওরা একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করছে। এটা এটা যেটা হচ্ছে যে সবগুলো ইন্ডাস্ট্রি আসলে সাস্টেনেবল ফাইন্যান্সে বা এরকম স্পেসিফিক নলেজ যারা আছে তাদেরকে সব সময়ের জন্য এমপ্লয় করা সম্ভব হয় না। তো ওরা একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করছে যেটাতে প্রত্যেক বছর ওরা এরকম হচ্ছে কিছু মানুষকে চুজ করে, মানে বেসিক্যালি একটা পোর্টাল এটা। এই পোর্টালে যেটা হচ্ছে যে সব ধরনের অর্গানাইজেশন ইনক্লুডিং গুগল, পেপসিকো থেকে শুরু করে যত ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি আছে বা যারা আছে, এরকম হচ্ছে প্রায় 100টার মতো ইন্ডাস্ট্রি, 100টার মতো কোম্পানি, ইন্ডাস্ট্রি না, 100টার মতো কোম্পানি। ওরা ওদের ইডিএফ এর কাছে যায় এবং গিয়ে বলে যে আমার এই বছরে এই সামার টাইমে, পার্টিকুলারলি সামার টাইমে, তো এই টাইমে কিছু ফেলো লাগবে। ওরা আমাদের সাথে 2 থেকে 3 মাসের মতো কাজ করবে এবং কাজ করে আমাদের যে সাস্টেনেবিলিটি প্রোগ্রেস বা যতটুকু হয়েছে, কারণ যেহেতু হচ্ছে একটা পার্টিকুলার হয়তো বা সেগমেন্টে কাজ করবে, সেই সেগমেন্টে কনসালটেন্ট ওরা নিবে না। তো সেই সেগমেন্টে ওই ফেলোরা কাজ করবে এবং কাজ করার পর, এবং এই সেগমেন্টে হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি রিলেটেড কোন সেগমেন্ট, এখানে ফেলোরা কাজ করবে এবং কাজ করার পর ওই সেগমেন্টে একটা পার্টিকুলার টার্গেট থাকবে, ওই সময় শেষে ওই টার্গেটটা অ্যাচিভ করবে। তো এইবারও যেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক বছর এইবারও হচ্ছে 100টার মতো কোম্পানি ছিল এবং 100 জনকে ওরা চুজ করছে পুরা ইউনাইটেড স্টেট থেকে, এবং ইন্ডিয়াতে ওদের এটা আছে, এবং ইন্ডিয়া থেকেও চুজ করছে, যেটা হচ্ছে তারা ইন্ডিয়ার অফিসে কাজ করবে অথবা হচ্ছে এই ইউএসএ তে। তো পুরো ওয়ার্ল্ড এর থেকে 100 জনকে চুজ করছে। তো ওই 100 জনকে চুজ করার পর 100 জনকে ওই 100টা কোম্পানি যেটা বললাম ওদের কোম্পানিতে হচ্ছে পিচিং মানে প্লেস করা হয়েছে। তো এইসব কোম্পানিতে যেমন আমি হচ্ছে এডেলম্যান ফাইন্যান্সিয়াল এজেন্টস আমার হচ্ছে হোস্ট কোম্পানি। তো এই কোম্পানিতে আমি কাজ করব। বা এই সবচেয়ে মজার যে বিষয়টা হচ্ছে ইডিএফ আসলে কি করতেছে, যে খালি কি এটা তাহলে কি থার্ড পার্টি রিক্রুটমেন্টের মতো যে আমাকে চুজ করে দিল ওদেরকে আমি কাজ করলাম, তা অ্যাকচুয়ালি তা না। তো ওরা যেটা করছে যে চুজ করছে, এবং এটা হচ্ছে 5 লেয়ার্স অফ ইন্টারভিউ এর পর 5টা রাউন্ড ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে, তারপর হচ্ছে ওরা চুজ করছে। এবং শুধুমাত্র যারা এক্সপেরিয়েন্স, ওদেরকে জিজ্ঞেস করছিলাম আসলে চুজ করার ক্ষেত্রে কি কি ছিল, এক্সপেরিয়েন্সের 4 থেকে 10 বছর এক্সপেরিয়েন্স যাদের, মোটামুটি তাদেরকেই নিছে। কারণ হচ্ছে ওরা আসলে এক্সপেরিয়েন্স মানুষ চাই, যে যেটা বললাম যে ওইখানে গিয়ে ওই কোম্পানির সাথে কাজ করতে হবে ওদের একটা পার্টিকুলার প্রজেক্টে। সো তারপর যেটা কি করছে, ইডিএফ ফার্স্টে চুজ করছে, চুজ করার পর ওই কোম্পানির সাথে একটা লাস্ট ইন্টারভিউটা কোম্পানির সাথে হয়েছে, যে ওরা এগ্রি করছে যে ঠিক আছে আমি ওকে নিব। তারপর যেটা হচ্ছে যে ওরা একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করছে এবং এই প্ল্যাটফর্মে 1 সপ্তাহ ব্যাপী ওরা ট্রেনিং নিছে, 1 সপ্তাহের জন্য পুরাটা ট্রেনিং। এবং এই পুরা ট্রেনিং এ
পুরা এই সাস্টেনেবিলিটি যা যা আছে, স্কোপ 1, স্কোপ 2, স্কোপ 3 ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হবে, কিভাবে প্রজেক্ট করতে হবে, কিভাবে ফিজিক্যাল রিস্ক অ্যাসেস করতে হবে, ট্রানজিশন রিস্কটা কিভাবে অ্যাসেস করতে হয়, কি কি ধরনের গাইডেন্স লাগবে, পলিসি লাগবে, সব ধরনের জিনিসগুলো ফিড ইন করছে এবং এই ট্রেনিংটাও দেওয়া হয়েছে। এবং এই ট্রেনিং নর্মাল না, এই ট্রেনিংটাও পেইড ট্রেনিং ছিল, যেটা হচ্ছে যে Paid by আমাদের the হচ্ছে boss। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ওখান হ্যাঁ থেকেই তো মানে ভালো ভালো গ্রেট। একটা পেমেন্ট করছে ওরা। এই 7 দিনে ট্রেনিং এগেইন করছি প্লাস একটা পেমেন্টও পাইছি। great achievement in fact. So Amir bhai, again Avans would like to congratulate you. So it's a great achievement, and I think a great growth opportunity for you to also to shine there. So এখানে যদি আমির ভাই গ্রিন স্কিলের জায়গায় যেখানে ছিলাম আবার যদি একটু ব্যাক করে যাই ইউথদের হ্যাঁ জন্য, যেহেতু আমরা একটু করছিলাম ইন্টারেস্ট আনতে, সো আপনি যেহেতু এখানে সার্টিফিকেশন নিয়ে ইন করলেন, সো এখানে স্পেসিফিক আপনি আপনার অ্যাঙ্গেল থেকে বিইং আ বাংলাদেশি এন্ড নাও দেয়ার আপনি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন, এবং যদি আপনার কপিং স্ট্র্যাটেজি মেকানিজমটাও বলেন যে হাউ ইউ অ্যাকচুয়ালি কপ আপ উইথ দ্যাট চ্যালেঞ্জ এন্ড টার্ন ইট ইনটু ইওর অপরচুনিটি, একটু যদি আমাদের অডিয়েন্সদের সেই ইনসাইটটা দেন। স্পেসিফিক আচ্ছা কোন চ্যালেঞ্জ কি আপনার হয়েছে? আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আসলে যদি আমি আমার জার্নিটাই বলি, ছোট করেই যদি বলি, যেটা হচ্ছে যে ফার্স্টে আমি আসলে ইনভেস্টমেন্টেই কাজ করতাম। ফার্স্টে কাস্টমার সার্ভিসে কাজ করতাম, পরে ইনভেস্টমেন্টে কাজ করতাম। তো পরে যখন সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স যে ডেস্কটা নতুন হয়েছে বাংলাদেশে 2017 সালে, তখন হচ্ছে আমরা কয়েকজন সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স ডেস্কে চলে আসি। সেটা হচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে যখন আমি ছিলাম, ওইখানে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসেবে ঢুকছিলাম 2013-তে বা 17-তে হচ্ছে এই সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স ডেস্কে আসি। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আম প্রথম দিকে প্রথম চ্যালেঞ্জটা এটা ছিল যে সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স কি সেই জিনিসটা আমরা জানতাম না, কেউই জানতো না ইনফ্যাক্ট। সো ফার্স্টে যেটা হচ্ছে যে আমার এখনো মনে আছে যে প্রথম দিন আমার যে বস ছিল সে এবং আমি বসছি যে সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স ডেফিনিশনটা বাই করতে, যে হোয়াট ইজ সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স। তো প্রথম দিন বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ইনফরমেশন নিয়ে এনে টেনে তারপর হচ্ছে জাস্ট সংজ্ঞাটা দাঁড়া করাইলাম যে সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স হচ্ছে এইটা। সো চ্যালেঞ্জ যদি বলি যে ওই প্রথম দিনের জার্নিটা দেখেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে চ্যালেঞ্জটা কি ছিল, যে কিছুই ছিল না, জিনিসটা কি, কোথা থেকে কি হবে, কেমনে কি কাজ করতে হবে, এই ডেস্কটার আসলে কাজ কি, অ্যাপ্রোচটা কি হবে, ক্লায়েন্ট বেসে কি হবে, গভর্নমেন্টও যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকও তখন পলিসি রিফর্ম করতেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক আসলে কি ধরনের সাপোর্ট দিবে। সো এইটা ছিল ফার্স্টে আমার ক্ষেত্রে যেটা চ্যালেঞ্জ। এবং পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে যে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি, ওই যেটা বললাম যে প্রত্যেকটা রিস্কের সাথে আসলে একটা অপরচুনিটি থাকে। সো পরবর্তীতে আসলে যদি আমি বলি যে অপরচুনিটি গুলা কি কি হয়েছে, সো অপরচুনিটি হয়েছে এটা যেহেতু আসলে আমি তখন ছোট ছিলাম এবং খুব তাড়াতাড়ি আমি একটা ইউনিটের হেড হয়ে গেছি, যেহেতু আসলে আম, এই সেক্টরটাতে আমরা জানি যে একটা ব্যাংকের একটা ইউনিট হেড হতে আসলে কত সময় লাগে, কিন্তু আমাদের যেটা হচ্ছে যেহেতু এটা নিশ সেক্টর ছিল, সো অপরচুনিটিটা ওইভাবে পাইছি আমি, যে এই নিশ সেক্টরে কাজ করার কারণে আমি যতটুকু জানছি অনেকে জানে না, সেই কারণে আমার ওই জিনিসটা হয়েছে। একটা আপনার ভ্যালু অ্যাডেড মানে কম্পিটেন্স হিসেবে আর কি রোল প্লে এক্স্যাক্টলি করেছে। কম্পিটেন্স হিসেবে কাজ করছে। এবং বড় সুবিধা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সাস্টেনেবিলিটি সবচেয়ে বড় যেটা অপরচুনিটি, সেটা হচ্ছে যে এত বেশি মিটিং, এত বেশি কনফারেন্স থাকে এবং এত বেশি আসলে জানার অপশন থাকে, মানুষের সাথে নেটওয়ার্কিং এর অপরচুনিটি থাকে, সুযোগ থাকে, যেই জিনিস আসলে ব্যাংকের অন্যান্য সেক্টরে আসলে এই পরিমাণ থাকে না। এবং যেটা কারণে আসলে আমরা ব্লেস, যারা আমরা আসলে এই সেক্টরে কাজ করি তারা হচ্ছে আসলে অনেক কিছু শিখতে পারি অনেকের কাছ থেকে। এবং যেটা হচ্ছে যে একটা কনফিডেন্স লেভেলটাও সবসময় ভালোভাবে কাজ করে, যেহেতু আসলে আমরা অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু অ্যাপ্লাই করার সুযোগ আছে, অপরচুনিটি আছে। সো এই জিনিসগুলো আসলে আপনাকে ভালো একটা রিটার্ন দিবে। Absolutely. Thank you. A very exciting journey, and I'm sure that you beautifully passed those challenges and made your path more exciting and encouraging for other youths also. So, এখানে আবির ভাই আমি ছোট্ট একটা ইস্যুতে আপনার সাথে আমার মিটিং হয়েছিল বোধহয় when I was working with Swiss Contact, and back also when I was in Winrock, তখন একটু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম। সো জাস্ট আউট অফ দা আমাদের এজেন্ডা যদি ছোট একটা বিষয় এখন নিয়ে আসি, যে এই যে আমাদের তো আপনিও কর্পোরেট সেক্টরে ছিলেন, এখনো একটু ক্রস সেক্টরে আছেন, আমি তো ব্লেন্ডেড দুইটাতেই একটু করেছি, কর্পোরেট প্লাস হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সেক্টর। সো আপনিও ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের সাথে একটু ওরিয়েন্টেড। তো আপনার কি মনে হয় মানে এই যে ইএসজি বা গ্রিন স্কিলস এর যে জায়গাটা, এখানে কি আসলে কারো কি কোনো সেক্টর ফোকাস কি আলাদা আলাদা স্কিল লাগবে, নাকি এই গ্রিন স্কিলের মানুষ আবার একটা অ্যাডভান্টেজে থাকবে যে সে যে কোনো সেক্টরেই কিন্তু যেতে পারবে? মানে আমি কি কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারছি? যে লাইক ধরেন আমি যদি এগ্রি স্পেশালিস্ট হয়ে আমার কিন্তু জবটা লিমিটেড হয়ে গেল যে আমি শুধু এগ
এগ্রো ফার্ম বা যারা মার্কেট সিস্টেম বা এরকম এগ্রিকালচার প্রজেক্টে কাজ করে সেখানে করতে পারবো, মানে টেকনিক্যাল লোক আমি। বাট আই উইল বি অ্যাকচুয়ালি লিমিটেড টু দোজ ইনিশিয়েটিভস। বা আপনি যেমন শুধু ফাইন্যান্সের যেটা বলছিলেন যে যদি মেইন স্ট্রিম ব্যাংকিং বা লোনের সাথে থাকতেন, আপনার হয়তো শুধুই কমার্শিয়াল ব্যাংকের ওই লাইনেই থাকতে হতো, লাইন অফ ক্রেডিটে বা লোনের ইসেতে বা এলসিতে, মানে যেগুলি টিপিক্যাল। সো এই যে আপনি যেটা বলছিলেন ইন্টারেস্টিং, যে সো আমরা যে গ্রিন স্কিলের কথা বলছি, কেউ যদি এরকম ইএসডি এক্সপার্ট হন বা জিএসআই রিপোর্টিং এক্সপার্ট হন বা সে যদি সিম্পল কার্বন অ্যাকাউন্টিং এও স্কিল গ্রো করে, তাহলে ওনার জন্য আসলে মাল্টি সেক্টরালিটা কেমন হয়ে যায়? অবশ্যই বেড়ে যায় নাকি? আপনার কি পার্সোনাল অভিমত? আচ্ছা, যেটা হচ্ছে যে স্কিল সেটটা আসলে অন্যান্য জায়গায় ইজিলি ট্রান্সফর্ম করা যায় কিনা। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমি বলবো যে সবচেয়ে বড় সুবিধা which is specifically for this ESG sector is that like you can work in everywhere, like in finance industry, in food manufacturing industry, or in other service industry, because the skills are easily transferable, because the carbon accounting which you are doing whenever you are working in finance sector, you can easily do that whenever you are working in manufacturing industry as well. So এই যে সুবিধাটা আপনার এই যে ইজিলি ট্রান্সফর্ম করা যাচ্ছে, কারণ ওই স্কিলটা তো আসলে সব সেক্টরে একই জিনিস, সব সেক্টরই তার এনার্জিটা এমিশন কিভাবে করতে, সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্ট যদি আপনি যখন বলেছিলেন প্রথম দিকেই, ওটাতেও যদি আসি, তো ওইখানেও আসলে এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল এবং গভর্নেন্স এর ইম্প্যাক্টটা, তার একটা একটা যে কোনো একটা কোম্পানি, তার কোম্পানির কাজের কারণে এই তিনটা সেক্টরে কি ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, এটা আপনি যে কোনো সেক্টরে কাজ করেন ইম্প্যাক্টটা আসলে ডিফারেন্টলি হবে, কিন্তু যদি আপনি জানেন যে কোন কোন জায়গায় আসলে ইম্প্যাক্ট গুলো হয়, তাহলে আপনি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন সেই ইম্প্যাক্ট গুলা সেই সব ইন্ডাস্ট্রি রিলেভেন্ট জায়গাতে আপনি মেজার করতে পারবেন বা রিপোর্ট করতে পারবেন, ডিসক্লোজ করতে পারবেন। সো এটা হচ্ছে আমি বলবো যে সাস্টেনেবিলিটির সবচেয়ে বড় সুবিধা। সো এখানে আসলে আপনি ইজিলি আপনি আপনার স্কিলটাকে ট্রান্সফর্ম করতে পারবেন। হ্যাঁ, ডিপ ডাউনে যদি যান তখন কিছু কিছু তো ডেফিনেটলি স্কিলসের ডিফারেন্স থাকবে, কিন্তু সেটা আসলে ইজিলি অ্যাডপ্ট করা যায় ইন্ডাস্ট্রি টু ইন্ডাস্ট্রি, যেই পার্থক্যটা আছে সেটাকে। অ্যাবসলিউটলি রাইট, বিউটিফুলি সেড আবির ভাই। সো এখানে আমরা যেটা প্রথম থেকে আজকে একটু নিশ এরিয়া ডিসকাশনে ছিলাম আমরা, যে হাউ উই are important and have potential for the youth, especially in Bangladesh. আমরা অনেকগুলো সেক্টর নিয়ে আলোচনা করেছি, লাইক এখানে আবির ভাইয়ের যে এক্সপার্টিস ইন ইএসজি এন্ড অলসো ইন কার্বন অ্যাকাউন্টিং, আমরা এই স্কিলগুলো কিভাবে অ্যাডার করবেন বা এটার যে ট্রান্সফারেবিলিটির অপরচুনিটি ইন ওয়ার্কিং ইন ডাইভার্স সেক্টর, সেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। অ্যান্ড ইন্টারেস্টিংলি আমরা আরেকটা জায়গায় পলিসি লেভেলেও আমরা ডিসকাশন করেছি, বা আমাদের শ্রদ্ধেয় স্পিকার আবির ভাই বলেছেন যে এখানে গভর্নমেন্টের যে রোল, লাইক ডেফিনেটলি আমাদের যদি কান্ট্রি লেভেলে পাবলিক প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া হয়, যে আমরা এই গ্রিন নলেজ বিল্ড করার জন্য কারিকুলাম থাকা বা একটা নলেজ হাব বা রিসোর্স সেন্টার যদি আমাদের ভার্চুয়ালিও ক্রিয়েট করা যায়, ইট ক্যান অলসো বি হেল্পফুল। হ্যাঁ, যেখান থেকে ছোট ছোট কোর্সও হয়তো আমাদের ইউথরা access করতে পারে। It can be developed, or if as Abir Bhai was saying, like if government or policy level decision makers wanted to prioritize, and if we youth actually want to highlight it for our upcoming successors, তাহলেও কিন্তু I think এই জায়গাতে আমাদের জন্য অনেক potentiality আছে। And definitely এটা তো শুধু আমাদের দেশের সীমা না, আজকে আপনারা মানে আমাদের একদম সামনে লিভিং লেজেন্ডই আছে, আবির ভাই ইজ ওয়ার্কিং বিয়ন্ড বাংলাদেশ নাও। সো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে নিশ এরিয়াতে যদি ইনিশিয়ালি কিছু চ্যালেঞ্জও থেকে থাকে, বাট ওয়ান্স ইউ অ্যাডহার্ট দ্য গ্রিন স্কিলস রিলেটেড এক্সপার্টিস, ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইন মাল্টিপল সেক্টরস, ইভেন ইন মাল্টিপল কান্ট্রিজ। সো আবির ভাই, আমরা আপনার অনেক মূল্যবান সময় পেয়েছি। আই নো ইউ আর ওয়ার্কিং হার্ড দেয়ার, অ্যান্ড আমাদের আর 2 দিন পর তো বাংলাদেশে ঈদও, সো আপনাকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছাও দিচ্ছি। আই হোপ ইউ উইল হ্যাভ আ গুড ঈদ ওভার দেয়ার। এখানে যদি আমরা কনক্লুশনারি যদি একটু আসতে চাই, একটু কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে সামারি করে, প্রথম থেকে আমরা যে যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম, যে চ্যালেঞ্জেস অপরচুনিটিস গুলো কি কি আছে আমাদের গ্রিন স্কিলস এর এন্ড ইউথ লেড ইনিশিয়েটিভের অপরচুনিটি কি, আমরা এটা আলোচনা করেছি, তারা কিভাবে ডেভেলপ করতে পারেন। সো যদি আপনি আপনার পার্সোনাল লেভেল থেকে একটু simply step by step একটা guidance দিতে চান, like how a fresher will actually build herself, or a mid level, আপনি আসলে মোটা দাগে কি কি সাজেশন দিবেন? আমরা যদি আরেকবারও is like a summarizing our total discussion, so I would request you to guys guidance please.
আচ্ছা, এক্ষেত্রে যদি আমি জিনিসটাকে সামারি করে সহজভাবে বলি, তাহলে যেটা হচ্ছে যে আসলে আহ, আম, এই ইএসজি বা এই সাস্টেনেবিলিটি আসলে এখন গ্লোবালি বাজওয়ার্ড। সো বাজওয়ার্ড বলবো, আসলে এটা ইন্টারেস্টেড অনেক বেশি, এখানে সবকিছুতেই আসলে এই জিনিসটা আনা হচ্ছে। কারণ আলটিমেটলি দিন শেষে আমাদের আসলে এনভায়রনমেন্টটাকে ঠিক করতে হবে যেখানে আমরা বসবাস করতেছি। তো এটা সবসময় এই জিনিসটা প্রায়োরিটি থাকবে। সো আপনি যদি পার্টিকুলারলি এনভায়রনমেন্ট সায়েন্সে কাজ, এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নাও হয়ে থাকে, তাহলে আসলে পরবর্তীতে এই যে আপনার যত ধরনের ব্লেন্ড ইন গুলা করা সম্ভব, হ্যাঁ, যে আহ, এই এমিশনের সাথে যে ব্লেন্ড ইন গুলো যেটা হচ্ছে যে যে রিপোর্টিং ডিসক্লোজার থেকে শুরু করে সবকিছু, এসব জায়গায় প্রচুর পরিমাণ কাজ করার অপশন আছে যদি আপনি বাংলাদেশে থাকেন তাহলে, এবং বাংলাদেশের বাইরে আসলে তো অবশ্যই আছে। তো বাংলাদেশের বড় একটা গ্যাপ আছে, সেসব জায়গায় আপনি কাজ করতে পারেন। তো সেসব গ্যাপ মিটিগেট করার জন্য কি করতে হবে, আপনাকে কিছু সার্টিফিকেশন করতে হবে। এবং সার্টিফিকেশন যদি আপনি এরকম কি বলবো ফর্মাল ইনস্টিটিউটে না গিয়েও করেন, আপনি কিন্তু বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যেগুলো আছে কোর্সেরা, ওইখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেশন আনতে পারেন। মোট কথা নলেজ আপনি শিখতে পারেন অনেক, অনলাইনেও যেসব করতে পারেন স্কিল। পে করে। এক্স্যাক্টলি, অনলাইন থেকে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি নলেজ শিখতে পারেন। এবং পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে যে আপনি এই নলেজ গুলো দিয়ে আপনি যদি নিজে কোনোখানে জবে অ্যাপ্লাই করেন, সেই সব সার্টিফিকেশন থাকলে, আপনি যদি ওইরকম জব আছে তখন ওই সব সার্টিফিকেশন, যেহেতু মানুষের নাই এখন সার্টিফিকেশন গুলো, So আপনার যেহেতু আছে, সো যখন আপনি হুম, জবে অ্যাপ্লাই করবেন তখন ইজিলি আসলে সব জায়গায় এন্ট্রি করাটা সুযোগ হবে, কারণ আসলে এইসব সার্টিফিকেশন মানুষের এখনো খুব একটা নাই। সো জবে অপরচুনিটি আছে। এবং পরবর্তীতে আপনি যদি আসলে কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানেও যান, তাহলে যেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্টের জন্য আপনি যখন, আপনি যদি কোনো একটা কোম্পানি দিতে চান বা নিজেই কোনো কিছু করতে চান, আপনি আসলে যেটা করতে পারেন অ্যাক্টিভলি আপনার এই প্যাশনটা ধরে রাখার জন্য, আহ, আপনি বিভিন্ন জায়গায় এঙ্গেজ হবেন, আপনি ছোট ছোট কাজে এঙ্গেজ হন, আপনি ক্লাইমেটে যে ডিজাস্টার হচ্ছে বাংলাদেশে সেসব ডিজাস্টার ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করেন, আপনি যেসব ক্লাব আছে ক্লাবের মেম্বার হন, আপনি যদি গ্লোবাল ক্লাবের মেম্বার হতে চান, যেমন ধরেন ইয়াঙ্গো হচ্ছে একটা গ্লোবাল ক্লাব, যেটা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস এর একটা প্ল্যাটফর্ম, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এর সব ধরনের সব দেশের মানুষজন 35-এর নিচে যারা, তারা এই প্ল্যাটফর্মে মেম্বার হতে পারে। এবং তারা হচ্ছে বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট, ক্লাইমেট ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি প্রজেক্ট গুলো যেগুলো আছে, এসব ইনভেস্টমেন্ট না, সেসব যেসব প্রজেক্ট আছে সেসব প্রজেক্টে কোনো না কোনো উন্নতি সাধনে কাজ করতেছে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সেটাও একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি সহজেই যোগ করতে পারেন। এবং তারপর কি করতে পারেন, আপনি যদি নিজেই কোনো ইনিশিয়েটিভ স্টার্ট করতে চান, তাহলে আপনি দেখেন যে আসলে পৃথিবীতে বা আপনার বাংলাদেশের সমস্যাগুলো কোথায়, ফার্স্ট সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করেন, যে কোন কোন জায়গায় সমস্যা, এবং সমস্যা থেকে ডেভেলপ কিভাবে। যেমন ওয়েস্ট একটা সমস্যা, হ্যাঁ, রাইট। বাট ওয়েস্টটাকে আপনি টার্ন ইন করেন কিভাবে, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে যেতে পারেন আপনি। তো সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট থেকে আপনার রিসাইক্লিং আপনার করতে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান। পারেন। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তারপর আপনি যদি ফ্লাড নিয়ে চিন্তা করেন, যে এই যে ফ্লাডে যে হচ্ছে, ফ্লাড তো একটা হুম, প্রবলেম, তো ফ্লাডের প্রবলেমটাকে উত্তরণের জন্য কি করতে পারেন, আপনি ফ্লোটিং এগ্রিকালচারে যাইতে পারেন। যে ফ্লোটিং এগ্রিকালচার করলে যেটা হচ্ছে, বন্যার পানি আসলে এগ্রিকালচারাল যে ইয়েটা আছে, বেডটা, সেটা রাইজ করবে এবং তখন কখনো ডুববে না। সেটা একটা সলিউশন। সেরকম কোন একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করেন এবং সেটা সলিউশনের জন্য আপনি কাজ করেন, এবং সেইটাকেই আপনার একটা ফার্ম হোক, সেই ফার্মই পরবর্তীতে ফান্ডিং এর জন্য অ্যাপ্রোচ করবে, ফান্ডিং পাবে। তো আসলে সুযোগ অনেক আছে, আমাদের আসলে বুঝতে হবে যে কোথায় সুযোগ, অপরচুনিটি আছে, এবং সেই অনুযায়ী কিভাবে কাজ করতে হবে, এবং নিজের প্যাশনটাকে ফার্স্টে ঠিক রাখতে হবে যে আপনার প্যাশন আছে কতটুকু। এটাই সারমর্ম যদি আমি বলি। absolutely very well and structured way তে আবির ভাই ব্রিফ করেছেন। থ্যাঙ্কস আ লট এগেইন। সো আমরা যেটা নিয়ে প্রথম থেকে ডিসকাশন করছিলাম, যে আমাদের এই ক্লাইমেট চেঞ্জের যে অ্যাডাপটিভ ইনিশিয়েটিভস গুলো, এইগুলো এন্ড এখানে যদি আমরা কন্ট্রিবিউট করতে চাই ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স গ্রো করতে, আবির ভাই যেটা বারবার হাইলাইট করছেন, যে এখানে আপনি একজন পলিসি লেভেল থেকে আসতে পারেন আপনার কন্ট্রিবিউশন। আমি যদি একজন মিড লেভেল হই বা সিনিয়র লেভেলের প্রফেশনাল বা এক্সপার্ট হই, আমাদেরও ডিফারেন্ট লেভেলের কন্ট্রিবিউশন আছে। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড হোয়াট উই ডিসকাস টুডে, যে আমাদের ইউথ যারা আছেন, যারা ফ্রেশার্স, লাইক হু আর গ্রাজুয়েটিং রাইট নাও আর থিঙ্কিং যে উইচ ক্যারিয়ার লাইন আই শুড চুজ, তো আবির ভাই খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আমাদের এখানে বাংলাদেশে যেহেতু অনেক চ্যালেঞ্জেস, জানেন যে আমরা ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি ইন্ডেক্সে মনে হয় 7th পজিশনে আছি, হ্যাঁ, অ্যাজ পার ইউএন। সো বাংলাদেশের যে ভালনারেবিলিটি সেটা একটু হাই রেটেই, আর ওভারঅল তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই মানে গ্লোবাল আমাদের যে টেম্পারেচার সেটাও বাড়ছে। সো জিরো কার্বনের যে টার্গেট, এটা তো আসলে লং টার্ম, বাট এটা যদি আমরা জিরো কার্বন টার্গেটে আগাতে চাই, তো সেটার জন্য কিন্তু শর্ট টার্ম হবে বা লং রানে আমাদের
30 years এর যে প্ল্যান, লাইক আমাদের কান্ট্রির জন্য তো বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান হচ্ছে, সো সেরকম আসলে জিরো কার্বন যে প্ল্যানিং, আই থিঙ্ক ওটার এগেনস্টেও যদি আমরা ছোট ছোট বেবি স্টেপস নিতে পারি, যেটা আমির ভাই বলতে চেষ্টা করছিলেন, লাইক আমিও বলছিলাম যে জাম্বিয়াতে সাম ইউথ হ্যাভ গ্যাদার টুগেদার এন্ড তারা একটা ওয়াটার রিজার্ভার থেকে ওয়াটার রিসেল করছে, ইভেন রি এনার্জি বা প্ল্যান্ট বানিয়ে তারা আবার এনার্জি সেল করছে কমিউনিটিতে। তো এই কাইন্ড অফ বিজনেস ইনিশিয়েটিভ, খুব সুন্দর একটা পয়েন্টও আবির ভাই মাঝখানে বলেছেন, যেটা আমরা সবসময় বলি, এটা যে আপনি যদি একটা স্মল পাইলট ইনিশিয়েটিভটা প্রথমে করেন, দেন সেটার কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়েই আমরা ডিফারেন্ট ফান্ডিং লাইন বা আমাদের ইনভেস্টারের কাছে পিচ করতে পারি। আদারওয়াইজ অনেক সময় দেখা যায়, হ্যাঁ স্টার্ট আপ তো ডেফিনেটলি সামথিং তো জিরো থেকে শুরু হয়, বাট অ্যাটলিস্ট ছোট লেভেলে, যেটা আবির ভাই বলতে চেষ্টা করলেন, যে আপনি কমিউনিটি লেভেলে বা আপনার বাসার পাশের, লাইক হয় না যে হ্যাঁ আমি হয়তো আমার 10টা ঘর আছে একটা পাড়ায়, যেটা আমরা দেখি উপজেলা জেলাতে, ওখানে ছোট করে যদি তারা কিছু করতে চায়, আমার মনে হয় এরকম ইনিশিয়েটিভ, যেটা বললেন সুন্দর করে আবির ভাই, এটা আমরা সব সেক্টরে করি, যে একটা প্রজেক্ট লেখার আগে কিন্তু আমরা প্রবলেম ট্রি বানাই, যে কি কি সমস্যাগুলো আছে, সেখান থেকে আবার প্রায়োরিটাইজ করে কিন্তু আমরা যখন প্রজেক্ট ডিজাইনে বসি ওভাবে আগাই। তো আমরা যদি এরকম ডেভেলপমেন্ট সেক্টর নাও হই, বিজনেসম্যানও সেও কিন্তু এভাবেই আগায়, যে প্রবলেমটা কি, ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মেজর ইস্যু, দেন ওটা ধরেই যদি আগায়, যেমন ওয়েস্ট নিয়ে আমরা কথা বলেছি, রিসাইক্লিং, দ্যাটস আ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। আপনি দেখেন ঢাকার তো যেখানে সেখানে তাকালেই আইল্যান্ডের পাশেও ময়লা দেখে আমার খুব কষ্ট লাগে, যে অন্য দেশে যখন যাই এত ক্লিন, এন্ড আমরা এখন এত ডেভেলপ হয়ে গেছি, but still we are lagging behind when you talk about the recycling, reusing, এই জায়গাতে কিন্তু আমরা প্রচুর পিছিয়ে আছি। হ্যাঁ, and আজকে যেমন এই ইয়ারের ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টের থিম হচ্ছে মানে বিট প্লাস্টিক পলিউশন, তো এটা বললে তো খুবই আরো হরিবল লোকে মানে পজিশনে আমরা আছি, বাট উইচ ইজ কমপ্লিটলি বোথ অফ আস আর টুডে সেইং, যে আমরা কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটাকে আমরা অপরচুনিটি হিসেবে টার্ন আউট করতে পারি, যে হ্যাঁ আমাদের এখন প্লাস্টিক ইউজেস এর এই পরিমাণ রেট। ইউএনডিপি এর একটা সুন্দর ক্যাম্পেইন হয়েছিল, আবির ভাই দেখেছিলেন কিনা, আমি এটা বলে এইটার মতো এটা সাপোর্ট করবো। ওরা একটা আন্ডার ওয়াটার ফটোগ্রাফি করেছিল দেখার জন্য, যে আমাদের সির নিচে আসলে কি আছে, সুন্দর কোনো অ্যানিমালস নাকি, দেখেছিলাম। প্লাস্টিক বটলস। হ্যাঁ, সো মানে আই এম স্মাইলিং, বাট ইটস আ ভেরি মানে হার্টফুল থিং। এটা শুধু আমি বলবো বাংলাদেশ না, ডেফিনেটলি গ্লোবাল ক্রাইসিস, বাট আমরা যেহেতু বিং মানে ডেভেলপড কান্ট্রি না, আমরা এখনো আমাদের এখনো যেটা অ্যাওয়ারনেস এর ইস্যু আছে, প্রবলেম আছে, এক্সেস টু রিউজেবল প্রোডাক্টস এরও তো ইস্যু ল্যাকিংস আছে। লাইক আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাস্টিকটাই সহজলভ্য, সো তারা এখন কি করবে, গ্রামেগঞ্জে সব জায়গায় এটাই ইউজ হচ্ছে, সো ওয়াই নট আমরা যদি এখান থেকেও শুরু করি, যে হ্যাঁ সুপারি পাতার চামচ বানাবো, বা বানাচ্ছে আমাদের ওই সাউথেও বানাচ্ছে, ছোট ছোট এন্টারপ্রেনাররা এগিয়ে আসছে, বাট ওগুলোকে একটু ম্যাস লেভেলে নিয়ে যাওয়া বা স্কেল আপের কোনো ইনিশিয়েটিভ এখনো সেভাবে আসেনি, বাট উই আর ভেরি মানে কি বলবো অপটিমিস্টিক, যে আমাদের ইউথরা এই গ্রিন স্কিলস এবং গ্রিন ইনিশিয়েটিভস গুলো নিয়ে আরো অ্যাওয়ার হবেন, এবং নলেজ ইজ দেয়ার। সো আই হ্যাভ বিন মানে হিয়ারিং ওয়ান স্টেটমেন্ট ফ্রম মাই ফ্যামিলি, যে অলওয়েজ যেটা বলে আমার ফাদার, যে নলেজ ইজ পাওয়ার। সো আই বিলিভ ইট, যে ইফ উই গেইন আওয়ার নলেজ, দেন ইউ ক্যান বিট আপ এনি চ্যালেঞ্জ। সো বিট দ্য প্লাস্টিক ইজ অলসো নট আ বিগ থিং। আমরা যদি অ্যাওয়ারনেসটা বাড়াই, যে কিভাবে আমরা বিট করবো reusing the products and recycling good things, biodegradable products, so আমাদের তো নিজেদেরই অনেক ন্যাচারাল রিসোর্সেস, এন্ড আমরা এরকম ডিফারেন্ট সেক্টরেও আমাদের কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারবো। সো ওয়ান্স এগেইন অ্যাভান্সের পক্ষ থেকে আমি আবির ভাই, আমাদের তো অনেক জানার ইচ্ছা থাকে, বাট টাইম ইজ ক্রুশাল। আপনার বিজি ডে থেকে আমরা সময় নিয়েছি, এন্ড আপনি আসলে আরেকটা জোনে আছেন, আমাদের অডিয়েন্স তো শুনেই ফেলেছেন যে আবির ভাই কলোরাডোতে আছেন, ইউএস এর, সো আমরা বাংলাদেশ জোনে আছি। সো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন, এন্ড উই বিলিভ দ্যাট অ্যাভান্স উইল লাভ টু লঞ্চ মোর সেশনস অন ডিপার সেশনস ইফ আওয়ার অডিয়েন্স ওয়ান্ট। আরো যদি ডিপ ডাউন করতে চাই, ইএসডি আই থিঙ্ক I can give his time next on. Even আমরা চাইলে কোর্সও লঞ্চ করতে পারি, কি বলেন আপনি? Why not? Definitely, যেহেতু গ্যাপ আছে, মিটিগেশনের জন্য কাজ করতে পারেন। So we can think and we can co-create sustainable initiatives together. We believe it, not only within our country only. আমরা অবশ্যই স্কিল যদি গ্যাদার করতে পারি, we can work and contribute at the global scale too. So Avance believing in abundance and
মানে বিং গ্লোবাল, আমরা সেই কনসেপ্টে বিশ্বাস করি। অ্যান্ড আমাদের সাথে আজকে আবারও আমি মিস্টার আবির মাইমুনিকে অনেক থ্যাঙ্কস জানাতে চাই, হু ইজ এ লিড অথর ISO সার্টিফাইড 14001 এর অ্যান্ড ক্লাইমেট কর্পসের একজন এস্টিমেট ফেলো। আমাদেরকে এত সময় দিয়েছেন আবির ভাই, আপনার এস্টিমড ক্যারিয়ার আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন শর্ট লাইনে। So again, thanks a lot from Avang's team. If you want to say any final liner to our audience, and from my side, I will say bye to you all and Eid Mubarak. So Amir bhai, over to you if you want to conclude and give any concluding remarks for our audience. Thank you once again. হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ যে আমাদের কথা শোনার জন্য, এতক্ষণ সময় আপনাদের দেওয়ার জন্য আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে। এবং হোপফুলি যে কিছু হলেও আমরা কিছু আমাদের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে কিছু শেয়ার করতে পেরেছি, এবং আপনারা যারা সময় দিয়েছেন তাদের যেহেতু আগ্রহ আছে, তারা ডেফিনেটলি, আমি আশা করব যে আরো পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো কিছু শিখে এবং সবসময় এই প্রচেষ্টা আপনারা চালিয়ে যাবেন, যেহেতু এখানে সময় ইনভেস্ট করছেন, সেই ইনভেস্টমেন্টটা যেন সবসময় করেন, সময়ও ইনভেস্ট করেন এবং পরিশ্রমও ইনভেস্ট করেন, এবং তাহলেই আসলে বড় একটা ভালো একটা ফিউচার আসবে সবার জন্য। থ্যাংক ইউ সবাইকে, ঈদ মোবারক। Thank you so much again from Avang's. Thank you, and hope to see you in the next show with another honorable speaker. And Abir bhaiয়ের জন্য অনেক অনেক best luck. থ্যাংক ইউ আমাকে আনার জন্য এখানে।